very enthusiastic community. So I'm Muhammad Mahbub Rahman. I'm working at the Bangladesh and Chief Technology Officer at the Blue Line Airway. And my topic has been a really recent trendy topic, which is, you can see at the top, taking advantage of client-side or JavaScript templates in rich internet applications. So, I forgot to the option, really rich internet applications. Any ideas, guys? Maybe not. So, before I go to some of the Oxford or Wikimedia dictionary, let's see in pictures how it looks. So, rich internet applications are part of web applications where we combine the strengths of best of desktop software, flavors of desktop software, best of communications, and best of web. And in the communication, I used to get angry because I don't like templates. And there was times like 2005, 6, 7, we had tools anyway. I mean, we've been seeing a lot of templates in the summer that tweet, and because the modern web browsers are very powerful, I'd like to give one simple statistics from the advantage of the powerful processors. Or we have the ability of interacting with the browser. So browser has a limitation. So what we will do, we'll take the maximum output, how do we use the strengths of browser and the receiver. So I was discussing that it can decrease the load on the server. Earlier, what happened? In the late 90s or the beginning 2001, we had a limitation. Like we developed a web page on our website. We had a limitation of developing the entire page less than 100 kilobytes. There was bandwidth problem. As we've been hearing about templates, let's see how the JavaScript templates work. It's a simple workflow, and you can see the page loads and this Ajax request is callback, and there comes the template engine, and it updates the UI and goes back to the Ajax request. You can, the very important feature is that to take the advantage of clients and templates, we have to have the application Ajax in there. Without Ajax, we cannot use the rich internet applications and take advantage. So, how do JavaScript templates look like? It's very simple. It looks like almost like a HTML markup, as you can see on the right, and almost all of the templates, the client-side templates, are using JSON. JavaScript object generation, we pick the JSON, little markup, the template engine compiles, and we get output. And there's other examples, like this is a movie template, library kind of browser which have laid out, and just for reference, so that you can download the slides. And this is the JSON construct which we can feed in the earlier template, and we get this. So, what's the advantage? Some of the companies used to leverage the CPU power to the application. As you can see, Adobe Flash, Google Gears, and Microsoft Silverlight, although they figured out a very powerful technology, they thought of that we should really use the power of processors into the browser. So they invented those technologies, Gears and Microsoft Silverlight. And this most discussed thing is HTML5. It gives us the ability to do extensive work, to really crazy stuff. Very powerful engine, like the V8 engine of Chrome is a very powerful engine. The developer of Node.js describes as a beast. It's a beast, it's JavaScript engine. So we can do a lot of things with the big one. For leveraging the templates, we have to use the right data transfer. We normally do these three data transfer, XML, HTML, and JSON. But for the most out of it, we'll use JSON because it's hierarchical, less bytes, and faster, readable, a lot of advantages over the others. So, and there's another concept which is interesting. I will just go shortly. Some of the JavaScript templates can be used both in the server side and the client side. It sounds very interesting. Like you have a publicly viewable folder. This is a common templates directory, and there's a server. When
somebody, some bot requests the server, it will have to do some server-side template parsing because the bot doesn't have a browser to compile JavaScript. So the bot will request the server, PHP will compile the template and give it to the bot. Crawler, Google crawler or something. But when you have a browser like Chrome, all the server will give you some JSON, and the templating engine parser as JavaScript, which can compile JavaScript. So this is a publicly common templates directory, publicly accessible directory, mustache. Mustache. So there are implementations of differences between two data: standard variation, color coding, highlighting. These can be done by Java server like me, but it can be done by you as well, and you will know in the same way. So when you are, developing some sort of application like stock related application, maybe some derivatives of commerce, Dhaka Stock Exchange. Still like enterprise technology. আরেকটি কুইজ। অ্যামাজন EC2 এর ডাটা সেন্টার কোন জায়গায় আছে, কোন লোকেশনে? আপনি ইউজ করে রেখেছেন কোথায়? US ওয়েস্ট, US ইস্ট, EU আয়ারল্যান্ড, এটা হচ্ছে এশিয়া প্যাসিফিক, একদম পারফেক্ট। আচ্ছা, আপনার নামটা একটু বলেন। ফয়সাল হক। এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন স্পিকারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সেশন দেখলাম, অনেক কিছু জানলাম। এবার আমরা একটু অডিয়েন্স থেকে জানি। আমরা সবাই যার যার নিজের পরিচয়টা দিই, নিজের সম্পর্কে কিছু কথা বলি। আমাদের ভলান্টিয়াররা আছেন, আমরা বলে যাই এই পাশ থেকে, আর পিছন থেকে ভলান্টিয়াররা আমাদের লাঞ্চ সার্ভ করুক। আমরা সবাই এখানে লাঞ্চটা করি, কিন্তু আমরা কোনো ময়লা এখানে না। সেকেন্ড ইয়ার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি মেহেদি কোয়ান্টিটিক্যাল ওয়েব মেহেদি হাসান নাসির ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার সিস্টেম ডিজিটাল রিভিউ Dilip Kumar Pai, software engineer, Desmi Incorporated. Mohammad Nazrul Islam, IT graduation. Joel Kader, কাজ করছি উদ্যোগের ক্ষেত্রে। মুজিবুর রহমান, ওয়েব ডেভেলপার। হোসেন আহমেদ, ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডেভেলপার। আমি কাজ করছি র্যাঙ্কস লিমিটেড। যারা আমি আছি রুশো, আছি নাইলেন আসাইট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ডেভেলপার। রাজীব রহমান, গ্রামীণ সমুদ্র লিমিটেড। একটা অনলাইন Shamin, a blogger, currently blogging at Shamin Messenger. আব্দুল হামিদ শুভ করতেছি, আর ইউটিকে কো-ফাউন্ডার। After Kamal, এবার থেকে উঠতে হয়েছে। প্রশাসক ওয়েব ডেভেলপার। আর জ্যাক্সির জন্য প্রস্তুতি করি সবাই। সাওয়ার খান, মাহমুদুর রহমান শিবলি, ফ্রিল্যান্সার ডেভেলপার। আব্দুল আজিজ, ওয়েব ডেভেলপার। সাইফুল্লাহ জামু, আইওটি ওয়েব ডেভেলপার।
আমি সালেম মোহাম্মদ শাহর, সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সাথে আছি, ইনফরমেটিক্স টেকনোলজি সেল। মোহাম্মদ মহিনুদ্দিন খান, গ্রাফিক ডিজাইনার, ইনফরমেটিক্স টেকনোলজি। মোসাফিজুর রহমান, ঢাকা সিটি কলেজ, থার্ড ইয়ার, সিএসসি। ফারুক কোরিওগ্রাফার। শাকিল, ওয়েব ডেভেলপার, ইঞ্জিনিয়ার, মেডিকেল সাবজেক্ট, টেলিকম সার্ভিসেস। অঞ্জন মমিন, ফ্রিল্যান্স ডেভেলপার। মোহাম্মদ সোহেল রানা, সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, গুয়াহাটি। মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, দোহাটা। রানা, রেলি সোর্স টেকনোলজি। জান্নাতুল ফেরদৌস, ফ্রিল্যান্সার। পাপে, ফ্রিল্যান্সার। ঈশান, ফ্রিল্যান্সার। ফ্রিল্যান্সার। আনিসুর রেজা, পড়াশোনা করছে এনজিও সিঙ্গাপুরে। সাইদুর রহমান সুজন, সিএসসি পড়ছি স্যামুয়েল ইউনিভার্সিটি এবং একজন ফ্রিল্যান্সার। How much the developers hate the change, but it's like a part of the development process. So you can ignore it. So DI will help us. So actually আমাদের হেল্প করবে মেইনটেনেবল কোড লেখার জন্য। নেক্সট হচ্ছে এক্সটেন্ডেবল। আমাদের প্রত্যেকটা প্রজেক্টে আমরা ভবিষ্যতে এক্সটেন্ড করি বা প্রত্যেকটা মেথডকেও এক্সটেন্ড করার প্রয়োজন হয়। DI ইউজ করলে এক্সটেন্ড করাটা অনেক ইজিয়ার হবে। দেন ফ্লেক্সিবল। আমরা সবাই চাই যে আমাদের কোডগুলো যাতে অনেক ফ্লেক্সিবল হয়। আমরা আপনারা অলরেডি যেটা দেখে এসেছেন একটা INI ফাইলের কনফিগারেশন, এগুলো সবই আসলে ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশনের এক্সাম্পল, যে খুব সহজে ক্লাসের ভিতরে হাত না দিয়ে বাইরে থেকে আপনার সেটিংস ইনজেক্ট করে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে। তার কাজ হবে আপনার অফিসের হয়ে বাকি কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগ করে তার জন্য রিজার্ভেশনটা বা টিকিটটা ম্যানেজ করা। সো দেখেন দুইটা সিনারিওর মধ্যে দ্বিতীয়টাই সুবিধা হচ্ছে যে হয়তো আপনি নতুন একটা কোম্পানির সাথে কন্ট্যাক্ট করলেন, তাতে আপনার সব এমপ্লয়িকে নতুন করে জানানোর দরকার নেই, একজন জানলে চলছে। আবার আপনার এমপ্লয়ি যে ফোন করে তাদের কাছে টিকিটটা চাচ্ছে বা এই যে অথেন্টিকেশনটা, এটার দরকার নেই, কারণ আপনার অফিসের ওই একজনই সবকিছু ম্যানেজ করবে। ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন আমরা কিভাবে আমাদের ক্লাসগুলো করে যে তারা এখন নতুন একটা ডেটাবেস ইউজ করতে চায়, MongoDB ট্রাই করতে চায়, SQLite ট্রাই করতে চায়। সো এখানে সমস্যা কি হবে? সমস্যা হচ্ছে আমি একটা ডেটাবেস ইউজ করতে চাই, সো আমার ইউজার ক্লাসে তো হাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আমি একটা ক্লাসে হাত দিব, কিছু কোড চেঞ্জ করবো, মানে ওটা আবার টেস্টের ব্যাপার আসতে পারে, ওটা কোনো কারণে ব্রোকেন হতে পারে। আপনি হয়তো ওপেন করার পরে একটা সেভ কলম উঠে গেল, হইতেই পারে এমনটা। এবং PHP যেহেতু ডাইনামিক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, সো ব্রোকেন হয়ে যেতে পারে। সো আমার যেটা চেঞ্জ করার দরকার নেই সেটা ওপেন করার তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। সো আমরা চেষ্টা করবো যে আমাদের যেটা দরকার সেটা চেঞ্জ করে আমরা রেজিস্ট্রি সিঙ্গেলটন প্যাটার্ন ইউজ করে আমরা জিনিসটাকে একটু ইমপ্রুভ করলাম। এখানে লক্ষ্য করেন যে এবার আর ইনস্ট্যান্স তৈরি না করে আমাদের একটা গ্লোবাল রেজিস্ট্রি থেকে আমরা ডেটাবেসটাকে নিচ্ছি। সো এটার কি সুবিধা হলো যে ডেটাবেস থেকে আপনার জানার দরকার নাই, MySQL হতে পারে, SQLite, তাই না? যে এখন আপনার ইয়ে করতে হচ্ছে না যে আপনি বাইরে থেকে যে কোনো ডেটাবেস অ্যাসাইন করে দিতে পারছেন, তাই না? বাট প্রবলেম হচ্ছে স্টিল আমরা একটু আগে যে প্রবলেমের কথা বলতে আসছি সেটা এটা ওভারকাম করে না, কারণ আপনার ইউজারটা রেজিস্ট্রির উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল। কারণ রেজিস্ট্রিতে কোনো প্রবলেম হলে আপনি ইউজারটাকে টেস্ট করতে পারবেন না, ইউজারটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারবেন না, যেহেতু ওটা রেজিস্ট্রির উপরে ডিপেন্ডেন্ট। সো আমরা এখন দেখি যে ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন ইউজ করে কিভাবে আমরা এই প্রবলেমগুলোকে ওভারকাম করি। এখানে দেখেন যেটা আসলে আমরা ছোট ডেফিনেশনটা দেখে এসেছি যে একটা অবজেক্টকে তার ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল দেওয়া হয়েছে ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন। এখানে দেখেন আমরা ইউজার অবজেক্টকে তার ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল MySQL একটা ডেটাবেস ইনস্ট্যান্স সেটা দিয়েছি, বাট স্টিল এটা আমাদের সবগুলো প্রবলেমকে কভার করে না। সো আমরা এটাকে আরো ইমপ্রুভ করতে পারবো, আমাদের আরো ইমপ্রুভ করার অপশন রয়েছে। সো ফার্স্ট হচ্ছে আমরা ইন্টারফেস ইউজ করবো। আশা করি আপনারা মোটামুটি সবাই ইন্টারফেসের সাথে পরিচিত, যেহেতু
টপিকটা আমাদের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বেস, তো আমরা ধরে নিচ্ছি আপনারা সবাই ইন্টারেস্টের সাথে পড়েন। কজন শুনেছেন হাত তুলবেন একটু। ওকে, সিন্স PHP 5.1 এটা আমাদের সাথে আছে, এটা একটা নতুন অপশন। সো আসলে কি এটা? টাইপিং এটা হচ্ছে যে আগে আমরা যখন প্যারামিটারগুলো পাস করতাম তখন এটা কোনো টাইপ বলতে পারতাম না। এখন আমরা ওটা কোন ক্লাস বা কোন ইন্টারফেস বা অ্যারে এরকম টাইপ করতে পারি। যদি এখন সমস্যা আছে আমরা প্রিমিটিভ টাইপগুলো বলতে পারি। ডেটাবেস ইন্টারফেস ইমপ্লিমেন্ট করে এমন যে কাউকে আপনি ইনজেক্ট করতে পারবেন। সো নিচে দেখেন MySQL লিপিটা ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছে, আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখব। সেজন্য ওটাকে আমি জাস্ট ইনজেক্ট করে দিলাম। এখন দেখেন আমার যে MySQL ক্লাসটা ছিল সেখানে আমি জাস্ট ডেটাবেসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছি এবং ইনসার্ট ফাংশনটাকে ওকে। সো এটা চেঞ্জেস। নেক্সট নেক্সট। সো এখন দেখেন আমি চাচ্ছি আমি MongoDB ইউজ করব, আমি MySQL ইউজ করতে চাচ্ছি না। সো আমি জাস্ট আমার ডেটাবেস ইনসার্ট ফাংশনটাকে ডিফাইন করে দিলাম। ওইটার ভিতরে আপনি যেভাবে MongoDB ইনসার্ট করতে হয় আপনি ইনসার্ট করে দিবেন। সো নিচে দেখেন যে MongoDB একটা নতুন ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করে আমি সেটা ইউজারের ভিতরে ইনজেক্ট করে দিলাম। সো আপনার ইউজারের কোনো লাইভের জন্য করতে পারেন। এবার আমরা এতক্ষণ টেস্ট ডিবির কথা বলে আসলাম বা টেস্টের কথা বলে আসছি যে টেস্টে হেল্প করবে। টেস্টে কিভাবে হেল্প করবে? আপনার ইউজার ক্লাসটা টেস্ট করার জন্য আসলে ডেটাবেস যে MySQL এ ওটাকে ইনসার্ট করে ব্যাক করে আনার দরকার নেই, কারণ MySQL এর কোনো প্রবলেমের কারণে অ্যাকচুয়ালি কোনো রিয়েল ডেটাবেসের দরকার নেই। আমি একটা ফেক অ্যারে দিয়ে একটা ডেটাবেস ইনস্ট্যান্সের মতো ক্রিয়েট করে আমি খুব সহজে আমার ক্লাসটাকে টেস্ট করে ফেলতে পারবো। এবার দেখেন এখন আপনার মনে হতে পারে যে জিনিসপত্রগুলো অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। সো নিচে আগে যেখানে আপনি লিখতেন যে শুধু একটা নিউ ইউজার, এখন সেখানে আপনি একটা ডেটাবেসের ইনস্ট্যান্স তৈরি করে দেন সেটাকে আপনি একটা ইউজারের কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে পাস করছেন। সো এটা যদি আপনি আর সিম্পলিফাই করতে চান তাহলে আমরা আমাদের রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের সময় একটা কথা বলেছি, ইনজেকশন কন্টেনার ইউজিং দ্য পাওয়ার অফ PHP 5.2 কন্টেনার ইউজ করে জাস্ট বলে দিলাম যে MySQL এভাবে অ্যাসাইন হবে এবং ইউজার এভাবে অ্যাসাইন হবে। সো এখন দেখেন আপনি ইউজার ইজ ইকুয়াল টু সি ইউজার ইউজ করতে পারবেন যে কোনো জায়গায় ইনস্টেড অফ নিউ ইউজার। সো এটাই ছিল অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন একটা ইন্ট্রোডাকশন। উপরে দেখেন আপনি চাইলে দুইটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল ডেভেলপমেন্টে ইউজ করা খুব একটা সুবিধা হবে না। সো আপনারা চাইলে সিম্ফনি ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন কন্টেনার কম্পোনেন্টটা ইউজ করতে পারেন বা সেন্সি লেভেল আরেকটা আছে ট্রিপল নাম আপনারা সেটা ইউজ করতে পারেন। ওগুলো খুব বড় না। আমি যতদূর মনে আছে ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন সিম্ফনিটা হয়তো 42 লাইনস সামথিং লাইক দ্যাট। সো any question? Like if some unique ID or guide refers to the service and they can return me some object, but how it differs? আসলে প্রথমে বলেছিলাম যে জিনিসটা আসলে খুবই সিম্পল। যে যেমন ধরেন আপনি বলতে পারেন সার্ভিস লোকেটর বা ফ্যাক্টরির মধ্যে তো দেখাচ্ছে এটা, বাট এটাকে আমরা ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন বলছি কেন? আসলে আমি মোস্টলি অন্য যে কনসেপ্ট গুলো ইউজ করলাম যে আপনার কনসেপ্টটা হচ্ছে জাস্ট যে এই যে আপনি ইনজেক্ট করে দিলেন, এই যে ইনজেক্ট করছেন বাইরে থেকে ভিতরে ক্রিয়েট না করে, এটাই হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন। বাকি সব হচ্ছে এটাকে একটু এনরিচ করার জন্য অন্যান্য এলিমেন্ট, হ্যাঁ, এবং এটা ক্রিয়েট করতে পারেন। সো মেইন জিনিস নবী আমার টুইটার হ্যান্ডেল রিফার আমাকে মেইল করতে পারেন এই অ্যাড্রেসে, আর আমার নিচের দুটো ব্লগে আমি লিখি। সো কোশ্চেন তেমন ফাস্ট কিছু না, এটা আসলে অন্যান্য প্যাটার্নের সাথে কাপড় করার জন্য একটা জাস্ট এটাকে আসলে ডিজাইন প্যাটার্ন বলাটাও আসলে ঠিক হয় কিনা আমি জানি না, যেগুলো বলে জন্য আমি বলছি, বাট এটা একটা জাস্ট ইটস লাইক আইডিয়া যে আপনি ভিতরে না করে
জিনিসটা বাইরে করছেন। সো এই যে বাইরে থেকে ইনটেক করার জন্য আসলে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না, মানে আমি অন্তত পাই নাই, মানে পান নাই, ওকে, মানে পেতে পারে, হয়তো এরকম হইতে পারে, এরকম কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর কি জানা আছে? ভয় পেতে পারে ইন সেন্স যেমন স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক, এটা হচ্ছে পুরো ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন বেস। এটাকে ভয় পায়, যা আমাকে একটা এক্সএমএল ফাইল কনফিগার করতে হবে একটা ক্লাসের জন্য, বা একটা ওয়াইএমএল ফাইল কনফিগার করতে হবে, এটাই ডিমেরিট বলতে পারে, বাট এটা আমি সুবিধা দেবো। এনি আদার কোশ্চেন? প্রবলেম হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু হয়তো বেশি লিখতে হতে পারে, এটাই ডিমেরিট, যে আপনার হয়তো মানে জিনিস গোছাই করার জন্য আপনাকে একটু বেশি লিখতে হবে, এটা ডিমেরিট বলতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আচ্ছা, লিখন ভাই অবশ্য অলরেডি ওনার স্লাইড লিখে দিয়েছিলেন অমিক্রন ল্যাব। অমিক্রন ল্যাব থেকে নামটা চেনা চেনা লাগে ওদের, আমরা কি অগ্র ইউজ করি না সবাই? আচ্ছা, লিখন ভাইয়ের আরেকটা পরিচয় আছে, লিখন ভাই হচ্ছে অগ্র ডেভেলপার টিমের একদম কোর মেম্বার, ঠিক আছে? উনি এবং এমনি ওনার আমাদের এখানে কিছু পুলিশ আছে, কয়েকজন পুলিশ, এমন কিছু পুলিশ যাদের ড্রেস নাই, মাসি নেই, তারপরে পুলিশের যারা থাকে এগুলো কিছু নাই। মানে আমি বুঝতে চাচ্ছি যে এক্সপার্ট গ্রুপ পরিচালনার জন্য কয়েকজন মডারেটর আছেন, তাদেরকে আমি পুলিশ বলছি। তো আমি এখন একটা সারপ্রাইজিং গিফট দিব মোস্ট অ্যাক্টিভ মডারেটর হিসেবে। আমি বলবো, আমি অনুরোধ করবো হাসিব ভাইকে পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার জন্য। মোস্ট অ্যাক্টিভ মডারেটর অঞ্জন ভূমি, আপনি সত্যিকার হাসিব ভাই নিচ্ছেন।